श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशिर राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। आपण मानकु मु एठारे कहि रखुची जेउ मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बारंबार चेष्टा करी चाकरी रे फेल मारुचंती, पारिवारिक गंडगोल रहुची, स्वामी स्त्री मध्यरे वाद विवाद लागी रहुची, सेथि सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहा विचार करी आपणको जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे तुला राशि मासिक राशिफल। तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। एही राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह। तुला राशि शनि महाग्रहंकर सिंहासन। एही स्थान रे शनि थिबा समय रे सिंहासन रे बसी शासन करंती। 3 गोटी नक्षत्र नेई गठित, 2 गोटी दानवगण और गोटिए देवगण। एही राशिर नक्षत्र 2 गोटी व्याघ्र प्रकृति होइतिबा स्थले गोटिए हेउची महिषी प्रकृति। एही राशिर व्यक्ति परस्पर शत्रुता आचरण करती। तुला राशिर अधिपति हेले शुक्र महाग्रह। एही शुक्र ग्रह फेब्रुआरी मासरे पंचम स्थान रे गोचर भ्रमण करुचंती। पंचम स्थान रे शुक्र गोचर समय रे शुभ फल दियंती। शनि मध्य षष्ठ स्थान रे, षष्ठ स्थान रे जेउ समय रे शनि गोचर रे भ्रमण करती से समय रे अति शुभ फल दियंती। अमाप धन संपत्तिर मालिक करि दियंती। जेउ माने व्यवसाय करुचंती सेमानकर व्यवसाय बहु गुणित वृद्धि हेबो। शनि जेहेतु गाड़ीर मालिक एही समय रे विभिन्न नूतन गाड़ीर मालिक हेबे। गाड़ी रे व्यवसाय उत्तम रूपे चलिबो। जेउ कार्य रे हाथ देबे से कार्य रे आपण जययुक्त हेबे। प्रत्येक स्थान रे प्रशंसार पात्र हेबे। शत्रु माने जेते चेष्टा कले मध्य आपण को विपद रे पकाई पारिबे नाही, बरं सेमानकर क्षति हेबो। शेष रे निरुपाय होई आपणकर शरणापन्न हेबे। आपणक निकटरे सेमाने उच्च स्वर रे कथावार्ता करि पारिबे नाही। आपणकु देखि सेमाने सर्वदा भय रे थरिबे। आपण पूर्वरु करिथिबा ऋण एही समय रे सुझि देई पारिबे। जदि चेष्टा करिबे समस्त ऋण मुक्ति होई पारिबे। एही समय सबु बेले आसीबो नाही, एणु ऋण मुक्ति होई निष्कलंक हेबा बुद्धिमानर काम। चक सर्वदा घुरुची, केउ समय रे दुख ओ अभाव लागि रहिबो ताहा आपण जानि पारिबे नाही। से समय रे आपणकु सेही व्यक्ति माने सहाय्य करिवे जेउ व्यक्ति मानकर ऋण आपण सुझि दैथिले। कोनोसी कोर्ट रे जेपरि वकील जुक्ति करी दोषी को दंड दियंती ओ अन्य जने वकील जुक्ति करी दोषी को निर्दोषी करबा सकाशे जुक्ति करी लड़ती और निर्दोषी को दोषी सजाइबा को आप्राण चेष्टा करती। से समय रे निर्दोषी बहुत कष्ट पाए। सेही परि शनिदेव उच्च न्यायालयर जज से परीक्षा करि थांती। एही परीक्षा रे जे उत्तीर्ण हेबो से प्रायतः मोक्ष प्राप्ति होई गला। एटारे कहबा कथा जे निर्दोषी ताकू प्रथमे दोषी सजाई बहुत कष्ट दियंती। से कष्ट समय रे से धैर्य केते रहुची। जदि धैर्य हरा होई अनीति कार्य मान करबा को मन बळाइबो तेबे शनिदेव विपद रे पकाइबे। जदि धैर्य हरा न होई समस्त कार्य प्रभु परमेश्वरंक ऊपर छाड़ी देब तेबे से
ଶେଷ ସମୟରେ ଜିତାପଟ ନେବ। ଶନିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର ଓ ରାହୁ। ଶୁକ୍ର ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ସେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗ୍ରହ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ନିଜର ସଉକ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ। ଏହି ଶୁକ୍ରକୁ ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରେମ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମ ତଥା ପ୍ରେମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗୃହ ଜ୍ଞାନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ। ଶୁକ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ। ଏଣୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାଜପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବେ ଓ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଇବେ। ରାଜ ପୋଷାକ ପରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବେ। ଦେହରେ ଟିକିଏ ଧୂଳି ଲଗାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଚିକ୍କଣ ଓ ବାସ୍ନା ଯୁକ୍ତ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ନାରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି। ଏଣୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ଧାରଣା ନଥିବ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର। ଏଣୁ ଚେଙ୍ଗ ରାଶିକୁ ବେଙ୍ଗ ରାଶି ପରି ଉଭୟେ ଏକ ହୋଇଯିବେ। ସେ ବାବଦରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ମଉଜ ମଜଲିସ କରିବେ। ସହଜେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଉଭୟେ ମତୁଆଲା ହୋଇଯିବେ। ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଶନି ଖାଲି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇ ହେଉଥିବେ। ସେହି ପଞ୍ଚମରେ ଥିବା ରାହୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶନି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ଥାଇ ରାହୁକୁ ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ କେତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ କେତୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ରାହୁ ଶନିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା କରାଇଦେବେ। ଆପଣ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯିବେ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ। ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ପାଗଳ ପରି କାହାକୁ କଣ କହିବେ ତାହା ଠିକ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ହେବ ଯେ ଶେଷରେ ଆପଣ ଯାହା ପାଇବେ ତାହା ଉପଭୋଗ କରି ଯୌନ କ୍ଷୁଧା ଶାନ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବା ସମୟରେ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୁଧ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ତାଙ୍କରି ଫଳ ଦେବ। ଏଣୁ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରା କରିଦେବ। ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ବହୁ ଥର ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମୌନେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ଦୋଷକୁ ଆପଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହତାଶ ଓ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବେ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ମନରୁ ଗର୍ବକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରୀ ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ ନିକଟରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ। ଦିନରେ ଘୁଷୁରୀ ଓ ରାତିରେ ମଶାଣି ଜଗିଲେ, ତଥାପି ଦୁଃଖ ସରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ ପଥରେ ଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷରେ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜୟଲାଭ କରିବେ, ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଗ୍ରହ ରବି ମାସର 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କାମ ସବୁ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ବହୁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥ କୌଣସି କାରଣରୁ ମିଳି ନପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିବେ ତାହା କୌଣସି କାରଣରୁ ମିଳି ନପାରେ, କିମ୍ବା ସେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଭୁଲ କାମ କରି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, କୌଣସି ସମୟରେ ଧନ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ନିଜକୁ ଦାନୀ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଧନ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମକୁ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେପରି କଥାରେ ଅଛି, ଜଣେ ବୁଣାକାର
ରାତ୍ରିରେ ଡିବିରି ଜାଳି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଲୁଗା ବୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଅଧିକ ରାତ୍ରି ହୋଇଗଲା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କେଉଁଠି ନିଆଁ ନ ପାଇ ଡିବିରି ଲିଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଆଁ ଅଛି ବୋଲି। ସେହିପରି ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଠାକୁରକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଧର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଅଧିକ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଠାକୁରକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଠାକୁର ବୋଲି ଭାବି ଯାଉଛ ସେ ଯୋନି ଜନ୍ମା କିମ୍ବା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତମେ ପାଳନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁନାହ। ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେବତାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସେବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଏ ଗ୍ରହ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ତୁଚ୍ଛ ହେବ। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହା ତୁଚ୍ଛ। ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ସମର୍ପି ଦିଅ, ବିପଦରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।